सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਈਨਲ। ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਸੀ, ਬੂਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦਾ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ जो अज उत्साह दिखाया, जो साथ दिता है, वो बाकमाल सी। पूरी तरह के नाल एक किस्म का पहली बार इदा देखने को होया कि NRIs ने पूरा जोर लाया। और मैनू हुणे एक अहमदगढ़ बूथ के उत्ते एक शख्स मिले सीगे, वो कहंदे मेरे बेटा बाहर है, उन्हें कहते मेरे बेटे ने मैनू यह बोलिया कि जे तुसीं मान साहब नूं वोट ना पा के आए मैं कभी इंडिया ही नहीं आना। उन्हां दी अखां 'च हंझू सीगे। ते इस जज्बे दे नाल अज अमरगढ़ दे विच वोटिंग हुई है। ते एक होर अज शख्स भी साडे नाल ने, तुसीं वेख के पहचान जाओगे। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा शीरा पनवौरा। शीरा पनवौरा भाजी, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। इन्हां ने दीप सिद्धू भाजी दे सुपने दे लई इन्होंने अपनी सीट छड्डी आप, इन्होंने और नॉमिनेशन वापस लैके अगे वधांगे। भाई दीप दे सुपनियां नूं पूरा करांगे। पंजाब पंजाबीयत लई, कौमीयत लई लड़ाई दे लई मैं भाई कलसी जी दे, गिल साहब दे मोढे नाल मोढा ला के, छोटा भरा बन के, इन्हां दा हत्थ फड़ के असीं अगे वधांगे। तुहानूं पता लगूगा कि भाई दीप तुहाडे च है, दीप गया नहीं। दीप की रूह साडे बाई दी तुहानूं दिखेगी, साडे कम्मां चों, साडी बोली चों, साडी परिभाषा चों। बाई कलसी होरी वड्डे मेरे वीर, इन्हां दी उंगल फड़ी है मैं अज। ये फड़ के असीं कौमीयत नूं कुछ दिनां तुहानूं असीं बहुत चंगे सुनेहे बाई दीप दे जाण तो बाद जिहड़ा खलौअ पैदा होया, असीं इहनूं भरन दी कोशिश करांगे कि भर के असीं तुहाडे पंजाब नूं, NRIs नूं असीं चंगा पंजाब बनाउण 'च असीं योगदान पाईए, उन्हां दे सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा करिए। मेरी दिली इच्छा, मैं 100 वारी सीट कुर्बान कर सकदा। 100 सीटां, 100 शीरे, 100 जिंदगियां। उन्ना ही भाजी वड्डा साडा धन्नवाद है, उन्ना ही वड्डा तुहाडे अगे सिजदा है। तुहाडी कुर्बानी नूं, तुहानूं एक कौम तुहानूं याद रखेगी, पंजाब तो इस गल नूं याद रखेगा, एक एक पंजाबी इस गल नूं याद रखेगा। जब तक जिंदगी है तुहाडे असीं एहसानमंद रवांगे, तुहाडे ऋणी रवांगे भाजी। जिंदगी 'च कुछ भी कभी भी तुसीं बोलोगे कौम दे अगे, भाई दीप दी शहादत दे अगे ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तुहाडे अगे भरावां अगे जदों कौम मंगे, पंजाब मंगे, कौमीयत ये मंगे कि अज कुर्बानी की लोड़ है, अज सिरां की लोड़ है। गुरु साहब ने भी सिर लए सी, उदों भी ਸਿੰਘਾਂ ने सिर दिते सी। ते अज असीं छोटियां जिहियां कुर्बानियां नूं, ये कोई खास गल नहीं है। मैं चाहुंदा कि इहो जिहियां कुर्बानियां हर पंजाबी देवे। नवीं राजनीति का आगाज़ होया पंजाब 'च, जिहड़ी राजनीति कहंदे सी कि पुੱਤ भी करदा आ गया। और लख वारी भाई का शुक्रिया। तो हुणे मान साहब भी इधर ही ने, मान साहब के घर ही असीं हुणे मान साहब भी आके सब का धन्नवाद करते हैं। तो दीप भाजी दी आवाज़ चुप हुई है, गुम नहीं हुई है। आवाज़ां हज़ारां उठणगियां जो दीप भाई की गल करनगियां, दीप भाई दियां गल्लां करनगियां, दीप भाजी दियां गल्लां नूं उन्हां दे होर विस्तार नाल गल्लां करनगियां। दीप सिद्धू वर्गियां आवाज़ां कदी बंद नहीं हुंदियां, ये जन्म लैंदियां ने, उस दे बाद ये अगे तो अगे वधदियां ने। और होर हज़ारां लखां दीप सिद्धू पैदा होणगे इस सारे कारे तो। साडे नाल इक्को ही बाई दी सोच सी कि मौत नूं ना रोयो, मेरी सोच नूं बचायो। वो पूरा करना है, बाई जी की अगवाई पूरा करांगे। धन्यवाद। थैंक यू भाजी, धन्यवाद भाजी। मैं मान साहब की वेट कर रहा, मान साहब और साडे नाल बॉम्बे तो स्पैशली थोड़ा अगे आ जाओ भाई, लाइट कट रही है। बॉम्बे तो स्पैशली गिल साहब जोरा सिरजन वाले, जोरा करैक्टर सिरजन वाले, और जिन्हों अज 5वें दिन
ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਜੀ ਸੰਭਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ। ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਲਾਕਾਰ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਸੋਨੀਆ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਫਰਕ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ। ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਟੌਪ 3 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਲੋਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਸੰਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਚਾਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਤੰਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੂੰਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਪ ਬੰਬੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ 8, 9, 10 ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪ ਗਏ ਸੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੀਪ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਪ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਲਾਅ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੀਪ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 17, 18, 19, 20 ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੀਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਝਟਕ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਨੂਨ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਿਖਾਈ ਆ ਦੀਪ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿ ਦੀਪ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੰਧ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਤੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਦੀਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਦੀਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਬੁੱਕਨਵਾਲ ਭਾਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਲਸੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੇਬੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।